ہمارے یہاں 20-25 سال امام ہے، ایسا نہ ہے جی مشورے میں علماء کی نگرانی میں علماء کے ساتھ ہی کام ہو رہا سب. مولوی جنید، مولوی قاسم اور مولانا ساجد، یہ سارے علماء کرام، مولوی عامر وغیرہ سب آئے ہیں مشورے میں. یہ تو میں نے 2 ایک کا آپ نام بتائیں، کٹر پنتھی ہیں جیسے BJP کے آدمی رہے ہیں RSS کے، ایسے کٹر پنتھی مثال دے رہا ہوں میں جی. یہ بالکل آج تک جب سے امامت پہ لوگوں 4 سال ہو گئے مولوی جاہد آج تک جوڑ بنا ہے وہی. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت جی جی چاند بابو بول رہے ہیں جی؟ میوات سے. جی جی میوات میں آپ کس علاقے سے حضرت ہیں؟ نو پنانا ہے. آڈیو کے بارے میں بات کرنی ہے. ہاں آپ کی آج آڈیو چل رہی ہے کہ جو عالم وقت نہیں لگاتا ہے وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے، ایسا کہنا کہاں تک جائز ہے؟ نہ اصل میں ایسا ہوا جی، ہمارے یہاں کے 2 ساتھی ہیں ہمارے نا جی، ہمارے اپنے اصل میں ایسا بات تھا ہم سے کر رہے تھے تو اللہ کے بندے نے اس نے جو گروپ میں چھوڑ دیا وہ انہیں سے ہم بات کر رہے تھے، اس نے ہماری وہ ریکارڈنگ کر لی اور اس سے چھوڑ دی. مخاطب ہم اپنے 2 آدمیوں کی طرف سے، ہمارے 2 ساتھی ہیں ہمارے اپنے بچے ہی ہیں، وہ ہماری مسجد میں رہتے ہیں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جو آدمی وقت نہیں لگاتا ہے وہ کٹر پنتھی ہے یا RSS کا آدمی ہے، یہ بہت حد تک مناسب بات نہیں ہوتی ہے علماء کے بارے میں ایسا کہنا. غلط تو اصل میں بس نکل گیا جی زبان سے نا، اللہ معاف فرمائے جی، بس دعا کرتا ہوں. اور جو آدمی وہ مدرسہ پڑھاتا ہے پیسہ لیتا وہ کہاں فی سبیل اللہ کہاں دین کا کام کر رہا ہے، تو علماء کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا مناسب و جائز نہیں ہے. جی جی بالکل بہتر بات ہے جی. آپ اصل میں وہ میں ایک مولانا محسن ہے ہمارے، ان کو نوعیت تھوڑی بتا رہا تھا اور اپنی بھاشا میں، اور انہوں نے جو ہے اس کو وائرل کر دیا. ایسا انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی کل سے معذرت کر رہے ہیں، مجھ سے ہو گیا. میں تو مجھ سے کچھ بھی کہہ لیتے تھے، تھوڑا وائرل کرنے کی ضرورت تھی. نہیں وائرل کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جو دل کے اندر کی بات ہوتی ہے وہی نکل کے سامنے آتی ہے. تو ظاہر ہے ہمارے جو 2 عالم ہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال ہی آنا کہ جو آدمی بچوں کو پڑھاتا ہے وہ پیسہ لیتا ہے، وہ دین کا کام نہیں کرتا ہے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ دل کے اندر آپ کی بات تھی تبھی اس بات کو کہا. بتا رہا ہوں جی جی صحیح ہے آپ کی بات. آپ کے دل کے اندر یہ بات تھی تبھی آپ نے کہا کہ جو عالم پڑھاتا ہے اور وہ تو پیسہ لیتا ہے وہ کہاں دین کا کام کرتا ہے. آپ کے اندر یہ باتیں تھی تبھی تو کہا اس بات کو آپ نے. نہیں انہیں سے اصل میں مولانا اللہ جانتا ہے، صرف ان دونوں سے اصل میں متعلق تھی، ان سے میں روز ملتا رہتا ہوں، ہمارے ساتھ. نہیں دیکھو محسن صاحب آئے تھے، چاند بابو ان کے دوست تھے اس لیے ان سے ملاقات کروا رہا تھا میں. جی ملاقات فرمانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اس بات کو کہا ہے کہ جو پڑھاتے اور پیسہ لیتا ہے وہ کہاں دین کا کام کرتا ہے، تو پیسہ لیتا ہے. تو آپ کے اندر یہ باتیں تھیں تب نے آپ کو اس بات کو کہا. جی پیسہ تو دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ کا بھی حج لیا بیت المال سے، یہ سب ہماری غلط بات تھی، وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جو پیسہ پھر جو مولانا صاحب کاغذی صاحب نے کہا ہے کہ جو عالم قرآن کے تعلیم سے اجرت لیتا ہے اس سے پہلے زناکار مر جنت میں جائے گا، آپ کی ان کی بات تو دونوں ٹیلی کر رہی ہے. ہم نے ایسا نہیں کہا بھائی، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ وہ دین کا کام کہاں کر رہا ہے اگر وہ پڑھا کے پیسہ لیتا ہے، اور جو آدمی جماعت میں نہیں جاتا ہے وہ آتنکوادی ہے، وارثت کا آدمی، یہ تک کہنا کہاں تک مناسب ہے؟ نہ آتنکوادی نہیں کہا. میں نے آڈیو سننے کے بعد تب آپ کو فون کیا ہے. آتنکوادی نہیں ہے مولانا، اس میں بھی سن رہا ہوں کل سے اسے. تو کیا کہا دوبارہ سننا نہیں، اس میں صرف یہ تھا، میں ان دونوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ RSS BJP کی طرف 70 ہوئے پڑے ہیں، چلتے ہی نہیں کہیں. 5-7 سال ہو گیا. تو کیا جیسے دیوبند سہارنپور یہ جو مدارس ہے وقت نہیں لگاتے سب RSS کے ایجنٹ ہیں؟ کیا کہنا نہیں نہیں تو پھر آپ نے کہا وقت نہیں لگاتے ہیں RSS کے آدمی، یہ لوگ تو وقت نہیں لگاتے، نہ دیوبند سے کوئی لگاتا ہے، نہ سہارنپور سے کوئی لگاتا ہے، نہ ندوہ شاہی ندوہ سے کوئی لگاتا ہے. تو جو وقت نہ لگائے تو RSS کا ایجنٹ ہو گیا، RSS کا آدمی ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کی آڈیو ہے، آڈیو میں آپ نے اس بات کو کہا ہے. اور تبلیغ میں اگر آپ ایسا کہو گے تو تبلیغ کے بارے میں علماء کیا کہیں گے؟ اور کہیں بھی رہے ہیں، انہی سب بنیاد پر تو علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جماعت میں نہ لکھی اس کو RSS کا ایجنٹ بنا دیا آپ نے، یہ کہاں تک مناسب ہو گیا؟
बस वो तो मैं कुछ भी समझ लो वैसे वो तो नहीं देखो चाँद बाबू, समझने की बात नहीं है। मैंने ऑडियो आपकी सुना है, सुनने के बाद तब मैंने दोबारा आपसे ये फोन किया है कि भाई ये सब बातें अच्छी नहीं, जी गलत है जी, ये सारी चीजें गलत हैं। और जाहिर है आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं तभी तो दिल से निकल रही है। आप लोगों से मुखातिब मत होइए, मेरी कहिए, सिर्फ मेरी, मुझसे कहिए जो भी कहना है। आप जिस तहरीक से जुड़े होंगे, आप जिस तहरीक से जुड़े होंगे वो सारी तहरीक इसमें बदनाम होगी। नहीं, तहरीक से तो सारी उम्मत को जुड़ना है, हम भी जुड़े हुए, सारी उम्मत को अगर जोड़ना है तो इनके बारे में क्यों रिमार्क लगाते हैं जो वारिस अंबिया है? हाँ सही है। अगर सारी उम्मत को जोड़ना है, अंबिया ये वारिस अंबिया वर्मा है, और वर्मा के बारे में इस किस्म की बात करना कि वो आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के आदमी हैं, ये कहाँ तक जायज है? ये पूछ रहा हूँ यार। नहीं असल में मैं कोई सवाल जवाब को वो नहीं कर रहा, मैं पता नहीं बोलो सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि इस ऑडियो को सुनने के बाद बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि तबलीग वाले उलमा के खिलाफ भी, तो बात क्लियर हो गई यहाँ से। उलमा के खिलाफ कोई नहीं, उलमा के मुआफिक हैं ऐसी बात। तो उलमा की खिलाफी तो है, जो आदमी वक्त न लगाए वो आरएसएस का आदमी है, तो उलमा की खिलाफी तो मामला है। जो आदमी नहीं है उसमें आप उसको जो क्या लगाया है? आदमी नहीं, जो आलिम वक्त न लगाए। नहीं असल में मैंने अपने 2 आदमियों के साथ मुखातिब था, और वो इतने पागल हो रहे लोग, सारे उससे जुड़े जा रहे, खानों का बगैर पंगा ले रहे बीच में। मैं अपने आदमियों से उनसे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं जुड़ेंगे? कह रहा हूँ देखो चाँद बाबू एक बात सुनिए, जब आप कुरान हदीस के खिलाफ बात करोगे, उलमा इसकी जो है निगलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे? करने चाहिए। जैसे आप कहते हैं सहाबा में रोजाना गश्त करके मस्जिद में लाकर दीन की बात करते थे, ये हदीस कहाँ पे है? हदीस तो आई नहीं कहीं। जब आप इस किसी की बातें ऐसी करेंगे जिसका ताल्लुक कुरान हदीस से नहीं है, तो उलमा का काम उसको निगलेक्ट करना। ये हदीस कहाँ है आप लोग जो कहते हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कौन सी जी? दावत तालीम इस्तक़बाल पर जो हदीस बयान करते हो, सहाबा पे रोजाना गश्त करके मस्जिद में लाकर दीन की बात करते थे। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, माज़ इब्न जबल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का नाम लेते हो, ये हदीस कहाँ पे है? वो तो उनसे बात करो जो कहते हैं ना जी, मैंने नहीं कही ये बात। आपने नहीं कही, लेकिन ये बात कही जाती है कि नहीं कही जाती है? मस्जिद की आबादी की मेहनत की किताब है, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। हाँ तो आप निजामुद्दीन आ जाओ, वहाँ बात कर लो। निजामुद्दीन में कोई हदीस और कुरान अलग है? ना एक ही है सब जगह। लेकिन जब एक ही है तो यहाँ से लेके देवबंद तक तलाश कर डाला, बुखारी में ये रवायत नहीं मिली। उनसे पूछो कौन सी रिवायत से करते हैं, किनसे पूछे? ये भी आप हाथ बनता है भाई, किनसे मैं पूछूं? निजामुद्दीन का किसी का नंबर दो, मैं उनसे पूछूं। आकर पूछ लो आप। किससे भाई आकर पूछने में अल्लाह ताला ने इस वक्त ये मोबाइल वगैरह का ये जराए किया है, तो आप अमेरिका में हो तो यहाँ से बात कर सकते हो। नहीं मोबाइल से बात नहीं होती, मोबाइल से पढ़ाई होगा, बात होगा। मोबाइल से बात होगी, मोबाइल से जैसे आपसे हमसे मोबाइल से बात हो रही है ऐसे होगी मोबाइल से बात। सारे मसाइल जो पूछ रहा होता है वो से मोबाइल है तो हो रहा। ये मोबाइल का तो फितना जो आप मेरे पास फोन कर रहे हैं, तो मोबाइल का तो फितना आपने क्यों रखा है? अगर मोबाइल फितना है तो आप फितना अपने पास क्यों रखे हैं बताओ? उस मौल साहब से चूक हुई है, असल में हमसे तो हो ही गई, लेकिन मौल साहब से भी चूक हुई थी। मौली साहब से अगर चूक हुई है तो मौली साहब को इस बात को कहना चाहिए कि गलती है, हमसे चूक हो गई, तो लोग कहना बंद कर दें। अगर मौली साहब इस बात से रुजू नहीं करेंगे तो पब्लिक कहेगी। नहीं वो तो हमसे कहते हैं ना, जो कुछ कहना चलो ये हो गया, आपसे आइंदा मत करना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वायरल करो। क्या ये शरीयत में नहीं है? ये क्या शरीयत में नहीं बताओ? ऐसे किसी की बात को उड़ाना है, उसको वायरल करना। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में लिखा है। अजी उसके नहीं कह रहा मैं, हमने इस बात को नहीं उड़ाया है कि जो आदमी कुरान को उजरत देगा उससे पहले गनाकार मर जन्नत में जाएगा। ये दारुल उलूम के फतवे में लिखा हुआ है। चलो खैर, ये तो हमें नहीं पता किसने कहा, कैसे कहा, हम छोटे। तो ये जो नजरियात आप लोगों के बन रहे हैं, ये शरीयत के लिए नुकसानदेह है, इस्लाम के लिए भी नुकसानदेह है।
लेकर रुजू करो, कुरान हदीस की जो बात हो कहना शुरू करो। जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे देख लेगा। जी जी ठीक है ठीक है।